دعا بسم الله. ایک فاتحہ بخانے سورہ فاتحہ. بس استاذ معلوم ہے جس پس انا للہ و انا الیہ راجعون. حاجی صاحب اس طرح ہے کہ یہ دیکھیں جو مطلب اب اس میں تو بات نہیں ہو سکتی کہ کیا ہوا کیسے ہوا ہے. صرف گزارش اس طرح ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ جو بھی سیکورٹی کا جو امپرومنٹ ہم کر سکتے ہیں جتنی ہوئی ہے کر سکتے ہیں. یہ آپ کو یاد ہوگا ہزار گنجی میں نے آپریشن کیا تھا, اس مارکیٹ پہ آپریشن کیا تھا کیونکہ پولیس کے لیے بھی مسئلہ ہے, ایف سی کے لیے بھی مسئلہ تھا. ان کو لے کے آتے ہیں, لوگوں کو پروٹیکشن نہیں ہوتی تھی. اور اس وقت بھی ایک بچے کی ڈیتھ ہوئی تھی جہاں پہ وہ آپس میں لڑائی جھگڑے کی وجہ سے ہو گئی تھی. جو ابھی بھی ہمارا ایک پروسیجر چل رہا ہے وہ مارکیٹ کمیٹی آپ نے دیکھ لیا ہے, ہم نے سارا ایک دفعہ صاف کیا ہے. صاف کرنے کے بعد الاٹمنٹس دوبارہ لوگوں کے ساتھ رابطے میں. لیکن آپ کو پتہ ہے یہ معاملات اتنے بگڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان کو طے کرنے میں ٹائم لگتا ہے. میں ابھی بھی مطلب جتنی میٹنگز جہاں سے میں ہو کے آیا ہوں, صبح شیخ زید بی ایم سی اور اس میں ہاسپٹل میں خود موجود تھا, وہ دیکھتا رہا میں سارا سلسلہ. اس میں شک نہیں ہے کہ مطلب یہ ظاہر انسان ہے, مطلب بہت بڑا ظلم ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ہم بحیثیت ایک کمیونٹی اگر آپ اس میں بیٹھ کے تھوڑا سا چیزوں کو بہت بہتر ہو گئی ہیں چیزیں. آپ نے دیکھا ہوگا خود کیا حالات تھے, ابھی آپ دیکھ لیں کیا حالات ہیں. انشاءاللہ امید ہے مزید آگے جب چلنا شروع کریں گے تو اور بہت زیادہ بہتر ہو جائیں گے. میری صرف گزارش یہ ہے کہ ہم آپس میں بیٹھ جائیں. میں نے ابھی جتنے یہ لوگ ہیں جو ان کی کمپنسیشن کا پروسیجر ہے سارا میں آفس سے میں کر کے آیا ہوں تاکہ ایک دفعہ ہم ویریفائی کریں, تدفین ہو جائے. آپ کے ساتھ بیٹھیں گے, میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں مطلب ایز اے ریپرزینٹیو گورنمنٹ کا, اس لیے میں خود آپ کے پاس آیا ہوں تاکہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے جس طرح بھی آپ چاہتے ہیں بہتری. ایک تو ہے یہاں پہ جو کمی جو میں نے دیکھی ہے ابھی صبح وزٹ کرنے کے بعد کہ یہاں پہ وہ کیمرے نہیں, وہ ہم نے ابھی میں نے ورکنگ کروائی ہے کہ کم از کم اتنے ہیں کہ 10 سے 12 کیمرے لگا دیں تاکہ کم از کم مانیٹرنگ کا جو پروسیجر ہے وہ آسان ہو جائے. لیکن میری صرف یہ گزارش ہے کہ مجھے تھوڑا سا آپ اتنا وہ ریئیکشن ٹائم دیں کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھوں, بیٹھ کے جیسے آپ کہیں گے جو فردر اس میں امپرومنٹ ہو سکتی ہے. پولیس انکریز کرنی ہے, ایف سی انکریز کرنی ہے, کوئی انٹیلیجنس کا سسٹم ہے وہ بہتر کرنا چاہتے ہیں, یا یہ لوگ ابھی بھی جو کاروائیاں ہو رہی ہیں شام تک آپ کو دوبارہ میں اس پہ میں خود بھی اپڈیٹ دے دوں گا کہ مطلب کہاں تک ہوا, کیا ہوا, کس قسم کا. کیونکہ وہ امیڈیٹلی اس کے بعد سے جو ہمارا جو اسٹیٹ اپریٹس ہے وہ فنکشنل ہے, اس پہ کام تو ہم کر رہے ہیں. صرف میری گزارش یہ ہے کہ ہم آپس میں ایک دفعہ آپ مشران آ جائیں, مجھے کہیں, میں آپ کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں, جہاں کہیں گے بیٹھوں گا. بیٹھ کے مردے کو زندہ نہ میں کر سکتا ہوں نہ آپ کر سکتے ہیں. جہاں تک اسسٹنس کی ضرورت ہے, جو بھی اسسٹنس کی ضرورت ہے جتنی ہے آپ نے ڈبل کرنا ہے, اس کو بڑھانا ہے, اس کو وہ پھر میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کو تیار ہوں. ٹھیک ہے, اور میری آپ کے ساتھ وہی بات چیت ہوگی جو لکھت پڑھت میں ہم بات کریں گے. جو کام ہم کر سکتے ہیں, جو اوپر ہم نے لے کے جانے ہیں, ٹائم فریم کے اندر ڈیسائیڈ کر لیں تو میرا خیال ہے قدرے ایک بہتر ہو جائے گا معاملہ. 2001 سے یہ تسلسل کے ساتھ جاری ہے. ان سینکڑوں دفعہ ہم لوگوں نے بیٹھ کے بات چیت کی, پھر وزیر داخلہ آیا, وزیر اعظم آیا, ہر صاحب آیا, وزیر اعلیٰ آیا, اور وعدے کی اور قسم قسم کی باتیں کی کہ آئندہ نہیں ہو رہی. آخری دفعہ آرمی چیف صاحب آئے, انہوں نے یہ کہا جی سب شروع. جناب آپ کے پاس کہنے کو کچھ بھی نہیں ہے, حقیقت ہے, ٹھیک ہے, مانتا ہوں, بالکل ٹھیک ہے. یہ نہ پہلا واردات ہے, نہ دوسرا ہے, نہ تیسرا ہے. یہاں بڑے بڑے آئے ہیں, آرمی چیف صاحب آئے ہیں, پرائم منسٹر صاحب آئے ہیں, یہاں سب آتے رہے ہیں, تسلیاں دیتے رہے ہیں. آپ کو بھی پتہ ہے,
हमें भी पता है कि ये वॉर पॉलिटिक्स में हमें कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है। आपको भी पता है, आप कुछ भी नहीं कर सकते। देखें हाजी साहब, ना आपका वज़ीर आला कुछ कर सकता है, ना आप। हजारों पुलिस वाले यहाँ कत्ल हुए हैं यार। वाला खुद मारा हुआ है। आप अपनी हिफाजत नहीं कर सकते तो आप हमारी हिफाजत क्या करेंगे? देखें ना, गुजारिश इस तरह- भाईजान देखिए, मेरी- आपके पास कहने को कुछ भी नहीं है। मैं हाजी साहब, मैं मान आप रहा हूं। बताएं आप क्या कर सकते साहब, हैं? मेरी गुजारिश सुने ना, देखें एक तरीका कार है। ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी 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 है। जनाब, देखिए मेरी आप बात- कुछ भी नहीं कर सकते। सुने मेरी आप अपने पुलिस वाले की हिफाजत नहीं कर सके। सैकड़ों पुलिस वाले कत्ल हुए, आप क्या कर सके? आप बताएं। मेरी गुजारिश सुने। हर 10 कदम पर आपके वार ड्रेस पहने 80,000 लोगों को आपने गैर पैदावारी अमल में ला खड़ा किया है। वो आप पैसे दे रहे हैं, बलूचिस्तान की हुकूमत उनको पेमेंट दे रही है। उसके बावजूद ये तमाशा रोज होता है। ये तो डूब मरने का मुकाम है आपके लिए। दुनिया की 8वीं बड़ी फौज, ये तो डूब मरने का मुकाम है। ये तो आप हर रोज आप अपने पुलिस वालों की हिफाजत करें, हमें छोड़ दें, हम जाने, हमारा एहतजाज जाने। ये आपके बस की बात नहीं है डीसी साहब, ठीक, ये आईजी साहब के बस की बात नहीं है। ये जो नाम नेहाद वज़ीर आला बैठा है इसके बस की बात नहीं है। ये हमारे सूबाई हुकूमत, ये बेचारे खुद नामालूम के पैरोल पर यहाँ बैठे हैं। आप कैसे हमें कैसे तसल्ली दिला सकते हैं? अगर आपका ज़मीर है आप हमें कैसे तसल्ली देंगे? चले आप बताएं। अच्छा मेरी गुजारिश सुनो, देखें कोई एक ऐसा फिरका नहीं है जो इससे महफूज रहा हो, कोई एक ऐसा मजहब नहीं है जो इससे महफूज रहा हो, कोई ना इससे सियासतदान, ना ब्यूरोक्रेट, ना फौज, ना एफसी, ना पुलिस, हर रंग, हर नस्ल, हर फिरके के बंदे को निशाना बनाया। ये इंसान के बच्चे नहीं हैं, इन्होंने हर एक को बनाया। नहीं, कोई इंसान इधर सर, लेकिन दुख हमें इस बात का है, पिछले आप- 20 सालों से हमारे खिलाफ जो इतने दहशतगर्दी हुआ है, कोई एक कातिल आप बता दो जो आपने पकड़ा हो, उनको फांसी दी हो। आप कोई 2 लाख एक रुपए कातिल देकर बता दो सर, 20 साल से 3,000 लाशें उठाए, 3,000 लाशें उठाया, 5,000 हमने यहाँ पे माजूर है। देखो मेरी गुजारिश सुनो, इस तरह है ना कि ये बादीनी मारा गया था, ये आपके सामने मारा गया। ये सब जाहिर है, आप अब देख ये नहीं आपके बने बनाए हैं। नहीं हमारे बने आपने बनाए नहीं बनाए है। सर, क्यों मेरे आप- तरफ से इमरान खान साहब वजीर आजम का खुद बयान है कि ये जो दहशतगर्द ये पाक फौज ने बनाए थे, नहीं, अब उनका देखो, मकासद देखो, खत्म हो इसमें गया, अब देखो, उसकी जरूरत इदारों नहीं को ना है। खींचो, इदारों को इसमें ना खींचो। हमने आपस में बैठ के मुल्क में हम लोगों ने करना है ना। 2001 में जो हालात थे वो हालात अभी नहीं है। मजीद मैं आपको यकीन करो कि इस हद तक ये चीजें कम हो चुकी हैं, आपके सामने हैं। वो हालात तो नहीं है जो उस वक्त थी, लेकिन इक्का दुक्का ये छुपे हुए लोग हैं, बुज़दिल लोग हैं, जहां पे इनको मौका मिलता है ये अंदर घुस जाते हैं। इसमें किसी इदारे को, किसी को नारा लगाना, किसी एक इंस्टीट्यूशन को, मेरा ख्याल ये ज्यादती वाली बात है। मैं सिर्फ ये गुजारिश कर रहा हूँ कि हम मजीद इसको बेहतर करें, ताकि जो 2001 के हालात थे। तो हमने तो नहीं कहा कि आप बेहतर न करें, नहीं, जाए नहीं। बेहतर करें ना। आज सब बात सुने ना, गुजारिश सुने इस तरह। हाँ। देखें, एक चीज है सियासत, एक मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि हम आपस में बैठ के मैच्योरली से सियासत आप जरूर करें, वो आपका हक है, लेकिन इन चीजों को जहाँ पे बैठ के हल करना है, हम तो सियासत से हमारा ताल्लुक नहीं है। का हक मांग रहे हैं। मैं अर्ज कर रहा हूँ ना आपको, बस, देखें हम जितनी जिंदा रहने सिक्योरिटी का हक मांग रहे हैं और ये हमारा हक है। मेरी गुजारिश है, आपको अकॉर्डिंग बिल्कुल- टू इंटरनेशनल ह्यूमन राइट चार्टर बिल्कुल, ये हमारा हक बिल्कुल, है। बिल्कुल आपका हक है। मैं सिर्फ गुजारिश कर रहा हूँ कि हम इसको मजीद इम्प्रूव करें इतना, ताकि जो भी कोई शॉर्ट कमिंग्स, लूपहोल्स रह गए उनको कवर किया जाए। देखें, रेशो देख लें आप कि कितनी, कहां से उठा के इसको कहां तक लाएं। इसमें मैंने आपको बताया कोई फिरका, कोई इदारा, कोई एक वो नहीं है यहाँ पे, कोई ऐसा एक कवारियत नहीं है, सुना यार, कोई सुने। नस्ली और लिसानी झगड़ा कुछ भी नहीं है। है। मैंने अर्ज किया कि वॉर इसमें- पॉलिटिक्स है हाँ। जो यहाँ किया जा रहा है। हम आपके साथ बैठेंगे। मैं अर्ज कर रहा हूँ जितना इम्प्रूवमेंट हुई है उससे मजीद इम्प्रूवमेंट करेंगे, ठीक है ना, उससे मजीद इम्प्रूव करेंगे, इम्प्रूव करके ताकि बैठे मजीद, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह जैसे हालात आज से 10 साल पहले थे वो अभी नहीं है। लेकिन हम जो मतलब मशरान हैं, मैं सिर्फ ये गुजारिश कर रहा हूँ
کہ ہم میچورلی بیٹھے آپس میں. مزید آپ بتائیں, مزید امپروو کریں گے, مزید بتائیں گے, مزید ہم امپروو کیوں کریں گے. بتائیں